common emitter configuration. Okay, now I'm having a question. See, why we are choosing common emitter configuration in spite of common base configuration for amplifier, for transistor working as an amplifier? Anyone? Why we are choosing common emitter configuration better than common base? Why? Anyone please tell me the answer. Why we are choosing common emitter configuration? Why we are choosing common emitter configuration? Common base on the common emitter on the common collector on the. Okay, we are choosing common emitter compared to common base. Why? Anyone? Please tell me. The reason. Swati, please unmute. Sir. എന്തുകൊണ്ടാണ് common emitter configuration choose ചെയ്യാനുള്ള reason compared to common base and common collector? Output characteristics എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ common emitter configurationലാണ് amplification നടക്കണുള്ളൂ. Yes, correct. Okay, so that is the answer. See, common emitter configuration we'll be getting IC is equal to beta IB. Okay, അപ്പോൾ നോക്കിയേ IB നമ്മൾ 1 milliamps കൊടുത്താൽ തന്നെ automatic ആയിട്ട് what happens? Beta is already 100 or close to 100. So output current IC is equal to beta times IB. Okay, so that is why we are choosing common emitter configuration. Okay, common emitter configuration compared to common base. So common base ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? കോമൺ ബേസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കറന്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് ആൽഫ. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് approximately. But in common emitter configuration you can see that IC value is approximately equal to 100. Okay, so if you are supplying 1 milliamps you'll be getting 100 milliamps. Okay, so this was the characteristics we obtained. Okay, about from now onwards, okay, from now onwards we will be discussing more on common emitter configuration. അതായത് amplifier എന്നുള്ള സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ throughout analog electronics we will be discussing. Okay, so out of common base, common emitter, common collector, okay, we will be discussing or we will be mainly concentrating on common emitter configuration. Okay, common emitter configuration. See, common emitter. Okay, so see, this is the output carrier. Output carrier നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു. Output voltage, okay, output voltage versus output current by keeping input current constant. Okay, അപ്പോൾ input current ആദ്യം ഞാൻ ഒരു 1 milliamps സെറ്റ് ചെയ്തു. Okay, then I have varied the output voltage and output current. I have taken the value. Yes, similarly I have plotted output current and output voltage for different values of input current. കണ്ടോ, input current 1 milliamps set ചെയ്തു, 2 milliamps set ചെയ്തു, 5 milliamps set ചെയ്തു. Okay, then I have obtained this characteristics. Okay, so either this cara is very important. ഇനി common base നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ common base ന്റെ carrying almost it is similar to common emitter. But see, ഇവിടെ നമ്മൾ milliamps കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this y axis should be 100 times. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ചില ടൈംസിൽ ഇവിടെ മൈക്രോ ആംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മില്ലി ആംസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ സ്കെയിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 milliamps ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 milliamps. ഇവിടെ 2 milliamps ആണെങ്കിൽ 200 milliamps. 5 milliamps ആണെങ്കിൽ 500 milliamps. Okay, so whatever be the input you are applying, it will be amplified to a maximum value of 100. Okay, now we have plotted the input cara. So common base ന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. സെയിം കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ കേസിലും ഇൻപുട്ട് cara will be ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് കോമൺ ബേസ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഡൻ റൈസ് ആ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ കോമൺ എമിറ്ററിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് it is somewhat taking time to shoot up. Okay, so common input characteristics of common emitter means what? Input current versus input voltage by keeping output voltage a constant. Clear? So
ഇനി കോമൺ കളക്ടർ I am giving you as an activity. Okay, I am giving you an activity. You study that common collector your own. ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ കളക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻപുട്ട് ക്യാര ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര. Okay, so after tomorrow's class I will be giving you the first learning activity. Okay, our first learning activity you have to submit on Monday. Okay, so that will be compare. The question will be like this: compare common base, common emitter, common collector. ഇതിന്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ തരാം. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്, prepare your own report and submit as your first learning activity. Okay, now let us continue. See, this is the common emitter configuration. So common emitter configuration, the output CARA we have taken. This output CARA, see, this output CARA you can divide it into 3 sections. ഏതൊക്കെയാ? ഈ ഒരു പാർട്ട്, this part is the place where minority charge carriers is flowing, അല്ലെങ്കിൽ current it is due to the minority charge carriers, that is ICO. കാരണം എന്താ, our input current you are keeping it as 0. കണ്ടോ, base current it is approximately equal to IB is approximately we have taken as 0. So what happens according to our equation, when IB is approximately equal to 0, this value IC automatically becomes 0. when the small to minority value മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. So this region is known as the cutoff region. ഈ region clear, cutoff region. ഇനി ഈ region, ഈ ഒരു area which is close to the y-axis, this region is known as saturation region. Saturation region എന്താ, current is approximately maximum. കണ്ടോ, current is approximately maximum, but see voltage is approximately equal to 0. അപ്പൊ current maximum, voltage approximately 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this will be acting as what type of switch? This will be acting as a closed type switch. Clear? അപ്പോൾ transistor while operating in saturation region, it can operate it as a closed switch. Clear? ഇനി transistor when it is operating in the near to the cutoff region, cutoff region നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, voltage ആണ് maximum, current 0 ആണ്. ശരിയല്ലേ? So voltage is coming to maximum condition. So this cutoff region corresponds to the open condition of a switch. Clear? അപ്പോൾ cutoff region this will be acting as an open switch. Saturation region this will be acting as a closed switch transistor. Clear? ഇനി നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നോക്കുക, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തിൻ ദിസ് റീജിയൻ. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ക്യാര സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ കണ്ടോ, ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, എന്റെ IC വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ ഒരു റീജിയൻ, ദിസ് റീജിയൻ is known as active region. Clear? Active region. So in order to make a transistor to operate as an amplifier, you have to keep or you have to operate the transistor in the active region. Amplification possible ആവണമെങ്കിൽ എന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ I have to make operate within this region. ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ആംപ്ലിഫയർ, in order to make transistor to work as an amplifier, you have to make the transistor operate within the active region. It should not go to the saturation, it should not go to the cutoff. കണ്ടോ, ഇത് കട്ടോഫിലേക്കോ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്കോ പോകാൻ പാടില്ല. It should be within this active region, within this active region. Clear? ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Anyone? Clear ആണോ? Anybody? Please. Okay. Yes. Okay. Now let us continue. Yes. Okay. So common emitter configuration is the conclusions ellam, it is very very important. Out of common base, common emitter, common collector, common emitter configuration is best suited for the amplification.
Okay, common emitter is the best suited for the amplification. Why? Because in common emitter, beta is the amplification factor. Beta value is approximately equal to 100. Okay, now this is the output cara. Okay, about output cara, it is like this, and input cara it is like this. Okay ആണല്ലോ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലും ഓൾമോസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ചൂസിങ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏത് ഫിഗർ എടുത്ത് ആംപ്ലിഫയറിനെ നോക്കിയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യു വിൽ ബി യൂസിങ് ഇൻ ദ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. വൈ? ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ. ബിക്കോസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. കണ്ടോ, കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, യൂണിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ കോമൺ ബേസ് ആകുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ റീച്ചസ് 100. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. 3 കോൺഫിഗറേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? എമിറ്റർ കറണ്ട് IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB പ്ലസ് IC. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു NPN ആണെങ്കിലും PNP ആണെങ്കിലും എമിറ്റർ കറണ്ട് IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC പ്ലസ് IB. ഓക്കെ, ഇനി കോമൺ ബേസ് ആവുമ്പോൾ equation will become IC is equal to alpha IE plus ICBO. Clear? ഇനി alpha is equal to 1 for current amplification factor, alpha is equal to 1 for common base configuration. Next, common emitter configuration. Common emitter configuration വരുമ്പോഴും IE is equal to IC plus IB. Clear? IE is equal to IC plus IB. Okay, and IC is equal to alpha IE plus ICBO. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ്. കണ്ടോ, ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം കൺവേർട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു IC ആൻഡ് IB. IC IB തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ക്യാര. അല്ലെ, കാരണം എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേണം? IC ആൻഡ് VC ബൈ കീപ്പിംഗ് VBE കോൺസ്റ്റന്റ്. ശരിയല്ലേ? ഇനി IB കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ IB കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ you should get a relation between these two so that you can directly write the equation. So for that you convert this equation. എന്ത് ചെയ്യുക? എമിറ്റർ കറണ്ടിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. IC is equal to alpha multiplied by IC plus IB plus ICBO. Clear? അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then alpha by 1 minus alpha is equal to, you can take it as beta. So equation becomes IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into ICBO. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ? ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ is that common emitter configuration is the best suited for amplification. Okay, now next one. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര അല്ലെ, ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരയില് ഈ പോയിന്റിൽ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. ദിസ് റീജിയൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ, ഈ റീജിയൻ, ദിസ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ we should operate transistor in this active region so that we get a better amplification. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, എനിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് ഈ ബേസ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബേസ് കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു IC കിട്ടും, ഒരു VC കിട്ടും. എനിക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം,
എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെ, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ എൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐ സിയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വി സിയും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എവിടെ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ? എനിക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, പല പോയിന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് all the points, okay, collection of all the points on the output characteristics where I can operate transistor in the active region, that locus of all points is known as load line. LOADLINE, load line. ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവരൊന്നുകൂടെ നോക്കുക. I will draw that. See, this is my output carrier. Output carrier ഞാൻ പറഞ്ഞു, this is the smallest one. ഇനി പല റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the input current I can get different collections of input. കണ്ടോ, ഔട്ട്പുട്ട് carrier എനിക്ക് പല റേഞ്ചിൽ പല വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ആണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള റീജിയൻ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, this region corresponds to active region. Okay, this region corresponds to cutoff, this region corresponds to saturation. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ഇതാണ്. കണ്ടോ, ഈ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കിട്ടും, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും എന്നാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? നൗ സി, ഈ കളക്ഷൻ, സി ഐ ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഹിയർ, 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 ഹിയർ. ദീസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്, ഇത് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡ് ലൈൻ. LOADLINE. ക്ലിയർ ആണോ? ലോഡ് ലൈൻ. 3 മാർക്സിന് 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 മാർക്സിന്റെ സബ് ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ what the term DC load line. So load line means what? Load line is the locus of all the operating point where transistor can operate on the output characteristics. Clear? Okay ആണല്ലോ? So that is known as a load line. Clear ആണോ? ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Please post in the chat box. Okay, clear ആണ്. Okay, now see. Okay, okay ആണല്ലോ? Okay, now see. നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. നോക്കുക. So in order to make transistor to operate as an amplifier, we have to keep, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, we have to keep emitter base junction forward biased, emitter base junction forward biased, collector base junction reverse biased. Clear? ഒന്നുകൂടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. ഇനി NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും when you are writing the equation, okay, emitter current will be equal to IE is equal to IB plus IC, IB plus IC. Okay, now I have told you, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര വരച്ചിട്ട് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ റീജിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റീജിയനിൽ ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ടാപ്പ്. നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം വരുന്ന ടാപ്പ്, ആ ടാപ്പിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പൊസിഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ടർ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ വിൽ ബി മാക്സിമം. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ വിൽ ബി മാക്സിമം ഇൻ ദ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ഫുൾ ആയിട്ട് കറണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആയിരിക്കും എന്ത്? സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നോക്കുക, ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കി, കറണ്ട് മാക്സിമം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സംവോട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കറണ്ട് ഹൈ ആണ് അല്ലെ? IC വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് വരണം? ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട്, ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത്. പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ടാപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് മാക്സിമം തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? വളരെ ഫ്രീ ആണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഒന്നും അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. കറക്റ്റ് ആ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഇനി ടാപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുക. ടാപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ്. ഓക്കെ, ഓർ വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് സൈഡ്, സി IC എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും, ഇലക്ട്രോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ? വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കറണ്ട് വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ എന്താ? ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, സോ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ യു ക്യാൻ make it analogous to a closed condition of a tap. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്താ? ആക്റ്റീവ്. അതായത് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ടാപ്പിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്ക് ആ കൺട്രോള്, ആ കറണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ കൺട്രോള്, ടാപ്പിലൂടെ വരുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൺട്രോള് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഒരുപാട് കൂടുതലും വരുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ടാപ്പ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ടാപ്പ് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അനലോഗസ് ടു ദിസ് റീജിയൻ. ഈ ഒരു റീജിയൻ, ലീനിയർ റീജിയൻ കണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആവും. ഓക്കെ, പല പോയിന്റുകളിൽ എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, transistor I can operate at this point, this point, this point, this point, this point. You can take the collection that is termed as load line. ഇനി this point, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്, these points are known as, these points, these points on which transistor operates, they are known as operating point. Operating point of a transistor. Clear ആണല്ലോ? Operating point. Operating point, or it is also known as quiescent point. QUIESCENT. Quiescent point. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്വിസന്റ് പോയിന്റ്. ഞാനത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാട്ടോ, ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ക്വിസന്റ് പോയിന്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്ന പേര് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഓർ ക്വിസന്റ് പോയിന്റ്, ഓർ ക്യൂ പോയിന്റ്. മൂന്ന് പേരും സെയിം ആണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ക്വിസന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ആൻഡ് ക്യൂ പോയിന്റ്. All these three terms are same. Quiescent point, operating point, Q point. All these points they are same. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ
ക്യുസന്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that line or that collection of that line on which operating point lie, they are known as load line. Okay, no? Operating point means it is the point at which transistor operates on the output characteristics. Collection or locus of all points, it is known as load line. I think it is clear to all of you. Clear ആണോ? ഈ ടേംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അത് ഒരിക്കലും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ കട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ എം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ കട്ട് ഓഫ്. അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റോ ക്യുസന്റ് പോയിന്റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് മൂവ് ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് മൂവ് ടു ദ കട്ട് ഓഫ്. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ്, അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ബയാസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബീറ്റ വാല്യൂ, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബയാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ മൂവ് ടു സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ദിസ് ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ കട്ട് ഓഫ്. യെസ്, യെസ്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ബയാസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസിങ്. ഒന്നുമില്ല, ക്ലിപ്പിങ്ങും ക്ലാമ്പിങ്ങും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാറ്ററി സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ. പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ ബയാസ്ഡ് ക്ലാമ്പർ യൂസ് ചെയ്തു. സെയിം, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേരി ചെയ്യാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ക്ലിയർ? ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഫിക്സഡ്, അത് കറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയാസിങ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആയി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എ സി സിഗ്നൽ, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത്? ബയാസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട്. അത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ പ്രോപ്പർ സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ VBE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? VBE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോൾട്ടേജ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഫോർവേഡ് കണ്ടീഷനുള്ള വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഈ VBE എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സിലിക്കണിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം 0.7 ആയിരിക്കും. VBE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ? VBE മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. ആ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്, കണ്ടോ? ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, ദിസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി. ഇനി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് VCE ഓൾസോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബയാസിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളാണ്. B, D, C. കണ്ടോ? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാം, ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാം. പല പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ the point at which transistor operates on the output characteristics is known as operating point or quiescent point or Q point. Clear? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ it should have a, see, ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് there will be an IC value and it should be having an VCE value. Clear? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള IC വാല്യൂനെ I am denoting it as ICQ. കണ്ടോ? Q represents quiescent point, output current with respect to the quiescent point.
ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്വിസന്റ് പോയിന്റ്. ക്ലിയർ? ഇനി സി ആണെങ്കിലോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു an input voltage 10 microamps. This is corresponding to an input voltage 30 microamps. This is corresponding to the input voltage 20 microamps. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്യാര അല്ലെ. ഈ ക്യാരയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു, യു ഷുഡ് പ്രോപ്പർലി ബയാസ്. ആ സർക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യണം. ബയാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജും റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയാസിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി we will be mainly concentrating on the active region. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we will be mainly concentrating on the amplification. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സീനിൽ കൊടുത്താൽ it should be amplified at the output. Okay, we are not interested in the cut off or saturation. Clear? അപ്പോൾ ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇതുവരെ സാച്ചുറേഷനിലും വരാൻ പാടില്ല, കട്ട് ഓഫിലും വരാൻ പാടില്ല. ഫോർ പ്രോപ്പർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ വിച്ച് റീജിയൻ, ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഓർ ലീനിയർ റീജിയൻ. ക്ലിയർ? ഇനി ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. ക്ലിയർ? ഇനി കട്ട് ഓഫിലാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ? ഇനി സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് കുറയും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് കൂടും. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇത്, കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ, കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. യെസ്? ഓക്കെ, നൗ സി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ സി എൻ്റെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഐ ബിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ആം പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര. ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് മൈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, ദിസ് ഇസ് മൈ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ ബേസ് കറണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. Okay, now see, I can plot, I can operate transistor here. So this can be a quiescent point or Q point. I can operate transistor here. So this can be an operating point or a quiescent point. I can operate here. I can operate here. I can operate here. ഈ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോസ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ, ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡ് ലൈൻ. ക്ലിയർ? That line is known as load line. ഇനി how will you plot that load line? നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ലൈൻ, ഒരു പെൻസിൽ സ്കെയിൽ എടുത്ത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വെറുതെ ഈ പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഹിയർ. ശരിയല്ലേ? യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഹിയർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ്. സോ how can I draw this DC load line? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് ലൈനിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം? ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ സിമ്പിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആണ്, കണ്ടോ? NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. സോ ആരോ ഈസ് മൂവിങ് ഔട്ട്പുട്ട്. NPN. എമിറ്റർ ഐ ഹാവ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു DC വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്
എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്കും കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ജംഗ്ഷൻസിലേക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത്, ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ബയാസിങ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see how to draw the load. ക്ലിയർ? ഇനി നോക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ വി സി സി ഞാൻ കൊടുത്തു. ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ഐ എം കണക്ടിങ് ഇറ്റ് ടു കളക്ടർ. ഇനി ത്രൂ എ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി ദ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ്, ഐ സി ആൻഡ് ഐ ബി വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ്. ഓക്കെ, നൗ see, this is collector, this is emitter. So potential across collector and emitter you can mark it as VCE. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോക്ക, ഈ വി സി തൊട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വരെ അപ്ലൈ കെ വി എൽ. കെ വി എൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക? എനിവൺ? Can anybody tell me what will be the equation? വി സി ഉണ്ട് അല്ലെ, വി സി ഈ പാത്ത്, ദിസ് പാത്ത് വി സി ആർ സി വി സി ഈക്വൽ ടു 0. എന്താ വരിക? എനിബഡി? പേര് വിളിക്കണോ? പേര് വിളിക്കാം. ഹരിത്. ഹരിത് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഹലോ ഹലോ സാറേ. യെസ്, അപ്ലൈ കെ വി എൽ along the circuit. കെ വി എൽ ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ താഴെ വരെയുള്ള പാത്തിലൂടെ കെ വി എൽ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ. വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി, ആർ സിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള വി സി സി ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആണ് അതിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ. ഓക്കെ, ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ ഐ സി ഇൻറ്റു ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ ഈ പാത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കെ വി എൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു പവർ സപ്ലൈ വി സി സി, ആർ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി, ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ആണ് വി സി. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? അപ്പോ വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി. കറക്റ്റ്. പിന്നെ കറക്റ്റാ. അടുത്തത് അടുത്തത് വി സി സി വി സി ഇ വി സി വി സി ഇ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി, പിന്നെ മൈനസ് വി സി. യെസ്, കറക്റ്റ്. മൈനസ് വി സി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ കെ വി എൽ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ലിസൺ, ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. ഈ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. എനിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സി, ഇതാണ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ്. ഏതാ? വി സി സി. ഈ വി സി സി ആണ് ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റർ വഴി ആർ സി റെസിസ്റ്റർ വഴി ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ടു ദ collector. Okay, then this part I am grounding. Okay, this is emitter. ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വി സി. നോക്ക, എന്താ കെ വി എൽ? കെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സോഴ്സസ്. ശരിയല്ലേ? ഒരു സപ്ലൈയിലേക്ക്, ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഫുൾ EMF sources, sum of sources, okay, plus algebraic sum of the drop should be equal to 0.
ശരിയല്ലേ? algebraic sum of all sources and algebraic sum of drop should be equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെയാ? ഇതാണ് എന്റെ സപ്ലൈ, ശരിയല്ലേ? വി സി സി ആണ് എന്റെ സപ്ലൈ. ഈ സപ്ലൈന്ന് യു സബ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ ഡ്രോപ്പ്, ശരിയല്ലേ? ഇതൊരു ഡ്രോപ്പാണ്, ഇതൊരു ഡ്രോപ്പാണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ പവർ സപ്ലൈ, ആ പവർ സപ്ലൈന്ന് യു സബ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ വി സി സി ഇതാണ് എന്റെ പവർ സപ്ലൈ. ഈ പവർ സപ്ലൈന്ന് യു സബ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ ഡ്രോപ്പ്. ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? ICRC, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ICRC. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം, ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ പവർ സപ്ലൈ, ആ പവർ സപ്ലൈന്ന് ആ ഡ്രോപ്പുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, വി സി സി കറണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചെയ്തു, വി സി മൈനസ് വി സി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ ആണല്ലോ? വി സി സി മൈനസ് ICRC മൈനസ് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നൗ ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വി സി? ആരെങ്കിലും ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വി സി? വി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക? എനിബഡി പ്ലീസ് ടെൽ മീ. VCC minus ICRC. Yes, VC is equal to VCC minus the minus out of minus ICRC. Okay, ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ടൈം കഴിഞ്ഞു. Okay, we will stop it for the day. Okay, see, all of you post your attendance. Okay, we will continue in the next class. അടുത്ത വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സാറ്റർഡേ ആണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വി മേ ഹാവ് ടു കീപ് സം അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വിൽ കീപ് സം അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പോർഷൻസ് ഫോർ യുവർ മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. We will meet during the next class. Thank you.